संत श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 4 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा ने अपने इस मधुर प्रवचन में जन्म मरण जैसे तत्वों से परे आत्म तत्व की नित्यता एवं सत्यता को बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। अत्यंत सामान्य भक्त के लिए भी आचरणीय साधना मार्ग का उपदेश यहाँ दिया गया है। साधारणतः सामान्य लोग आत्म तत्व से अवगत होने को एक अत्यंत कठिन साधना समझते हैं, परंतु स्वामी ने बड़ी करुण भावना से यह सुझाया कि भक्त को पहले स्वयं में संतुष्ट भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इच्छाओं को वश में किया जा सकता है, जिससे साधना मार्ग पर अग्रसर होना सरल हो जाता है। श्री कृष्ण को उद्धृत करते हुए भगवान बाबा कहते हैं कि गीता में वर्णित भक्त के 26 गुणों में संतुष्टि ही उत्कृष्ट है। अतः स्वामी का कथन है कि लौकिक धन संपत्ति और बंधु बांधवों के माया जाल से स्वयं को मुक्त रखते हुए एक सच्चे साधक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि ईश्वर स्वयं उससे वत्स तुम मेरे हो कहें। ईश्वर से ऐसा कहलवाने में ही जीवन की सार्थकता है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना ही साधक का कर्तव्य है। न जायते म्रियते इति सांख्ययोगंलोनि प्राणम प्रधानम प्रमाणम। न जायते జననం ఉన్నటువంటి దానికే మరణం కూడా ఉంటుంటుంది. జనన మరణములు ఉన్నటువంటి వాటికే మధ్య కూర్పబడినటువంటి ఈ షడ్వికారములు. నజాయతే జననమే లేనటువంటిదప్పుడు ఈ షడ్వికారముల యొక్క స్వభావములు మనకు అక్కరలేదు. न जायते म्रियते, यह सांख्य योग में प्राण समान है, प्रधान है, प्रमाण है। न जायते, जो जन्मता है उसके लिए मृत्यु भी है। जिसके जन्म और मरण होते हैं उनके मध्य ये षड विकार रखे गए हैं। न जायते, जब जन्म ही नहीं है तब इन षड विकारों से हमें कोई काम नहीं है। దేనికి జననము లేదు, ఆత్మకు. ఆత్మ నిర్వికారం, కారణము నజాయతే. దీనికి జననం లేదు కనుక ఇది నిర్వికారము. నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం. ఇది ఏ ఆత్మ యొక్క తత్వము. జాయతే, దేహమునకే జననము, దేహమునకే షడ్వికారములు, దేహమునకే మరణము. किसके लिए जन्म नहीं है? आत्मा के लिए। आत्मा निर्विकार है, कारण न जायते, अर्थात इसके लिए जन्म नहीं है, अतः यह निर्विकार है। निर्गुण, निरंजन, सनातन, निकेतन, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त निर्मल स्वरूप, यह आत्मा का तत्व है। जायते अर्थात देह के लिए ही जन्म है, देह के लिए ही षड्विकार हैं, देह के लिए ही मृत्यु है। కనుకనే ఇది దేహి ఆత్మతత్వము, దేహి నిరామయుండు. ఇలాంటి ఆత్మతత్వమును గుర్తించుకున్నప్పుడు అన్నీ మనకు నశ్వరములుగానే తెలుస్తుంది. కనుకనే ఆత్మను గుర్తించుటకై ప్రతి వ్యక్తి కూడాను మొదలు ప్రయత్నించాలి. నకాంచో ఏనకేన చిత్ అనగా
ఆశను పెంచుకొనరాదు. లభించిన దానితో తృప్తి నందుట ఇదే ఒక మహా సద్గుణం. अतः देह में रहने वाला ही आत्मतत्व है, देही निरामय है। ऐसे आत्मतत्व से अवगत होने पर हमें सब कुछ नश्वर ही प्रतीत होंगे। अतः आत्मतत्व से अवगत होने के लिए सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। न कांक्षो एन केनचित, अर्थात इच्छा को नहीं बढ़ाना चाहिए। जो कुछ प्राप्त है उससे संतुष्ट होना ही बहुत बड़ा सद्गुण है। భక్తి యోగములో చెప్పినట్టుగా 26 సద్గుణములు కలిగినటువంటి వాడే భక్తుడు. మామే ప్రియో నరః, ఇలాంటి వాడే నాకు ప్రియుడు అని కూడాను ఈ 26 గుణముల లోపల సంతుష్టి నకాంక్షో, ఈ వాంఛ లేకుండా పోవటమే ఇది ప్రధానమైనటువంటి ఒక గుణంగా నిరూపిస్తూ వచ్చాడు గీతాచార్యుడు. जैसे कि भक्ति योग में कहा गया है कि 26 सद्गुणों से जो युक्त है वही भक्त है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा व्यक्ति ही मेरे लिए प्रिय है। गीताचार्य ने यह निरूपित किया कि इन 26 गुणों में संतुष्टि, न कांक्षो, अर्थात इच्छा रहित बने रहना ही प्रधान गुण है। ఎంత ఉండినప్పటికీ, ఎన్ని భోగములు అనుభవించినప్పటికీ, ఎంత సంపాదించినప్పటికీ ఇంకా చాలదు, లేదు అనేటువంటి యొక్క ఆవేదన సాధకుని యందు ఉండరాదు. ఉన్నదానితే తృప్తి నుండి ఇదే సర్వస్వంగా భావించి సంతోషించినప్పుడే అతనికి శాంతి చేకూరుతుంది. चाहे जितना भी हो, चाहे कितने ही भोगों का उपभोग क्यों न किया हो, चाहे जितनी कमाई ही क्यों न की हो, परंतु यह काफ़ी नहीं है, कुछ नहीं है जैसी बेचैनी एक साधक में नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है उसी से संतुष्ट होकर, उसी को सर्वस्व मानकर आनंदित होने पर ही उसे शांति प्राप्त होगी। సంతుష్టి లేనటువంటి వాని హృదయము కేవలము ఎదురు దెబ్బలతో అల్లబడినటువంటి గంపతో నీరు తోడినట్టుగా ఉంటుంటుంది. బావి నుండి ఈ గంపతో నీరు తోడినప్పుడు పైకి వచ్చేటప్పటికి అంతా నీరు కారిపోతుంది. ఒక్క చుక్క నీరైనా కూడాను ఆ గంపలో నిలవదు. అదే విధముగానే ఆశలకు గురి అయినటువంటి యొక్క మానవుని యొక్క హృదయం కూడాను క్రమక్రమేణ అసంతృప్తితో, ఈ తృప్తి అనేటువంటిది కేవలము జారిపోయి అసంతృప్తితో కాలమును గడపవలసి వస్తుందని దీని యొక్క అంతరార్థము. जिसमें संतुष्टि नहीं है उसका हृदय बांस की तीलियों से बनी टोकरी से पानी खींचने के समान है। ऐसी टोकरी के सहारे कुएं से पानी खींचने पर टोकरी के ऊपर आने तक पूरा पानी रिस जाता है, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचता है। इसका आंतरिक अर्थ यह है कि इच्छाओं से प्रभावित व्यक्ति के हृदय से संतुष्टि रिस जाएगी और उसे असंतुष्टि से समय बिताना पड़ेगा। ఏమీ లేని మానవుడు ఏదో ఒక 100 రూపాయలన్నా చిక్కితే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తానని ఆశిస్తాడు. 100 రూపాయలు లభించినా అయ్యో 1000 రూపాయలు లభిస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది అని మరొక ఆశను అభివృద్ధిపరచుకుంటాడు. ఈ 1000 రూపాయలు లభించినా 1,00,000 రూపాయలు కావాలి అని ఆశిస్తాడు. ఈ 1,00,000 రూపాయలతో తాను తృప్తి పొందడు. నేను జమీందారు కావాలనుకుంటాడు. ఈ జమీందారు నుంచి తిరిగి మహారాజు కావాలని ఆశిస్తాడు. ఈ మహారాజు తత్వం నుంచి నేనే మాధవుడైపోవాలని ఆశిస్తాడు. అయితే మాధవత్వం అనేటువంటిది ఈ ధనమూలంతో లభించేటువంటిది కాదు. जिसके पास कुछ भी नहीं है वह विचार करता है कि यदि 100 रुपये मिल जाएं तो खुश हो जाऊंगा। 100 रुपयों के मिल जाने पर सोचता है कि हाय 1000 रुपये मिले तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसी तरह एक और इच्छा को बढ़ाता है, 1000 रुपये मिलने पर 1,00,000 रुपयों की अपेक्षा करता है। फिर इन 1,00,000 रुपयों से भी संतुष्ट नहीं होगा, वह जमींदार बनना चाहेगा, इस जमींदार से महाराजा बनना चाहेगा।
इस महाराजा से स्वयं ईश्वर बन जाना चाहेगा, परंतु यह ईश्वरत्व इस धन से प्राप्त होने वाला नहीं है। ఈ విధంగా మానవుని యొక్క ఆశలు మితిమీరిపోవటం చేతనే మతి కేవలం అశాంతికి గురి అవుతుంది. లభించిన సంపత్తుతో, లభించిన సుఖముతో, లభించిన భోగములతో సంతృప్తి పడేటువంటి విధానాన్ని గుర్తించాలి వ్యక్తి. దైవానుగ్రహంతో లభించినటువంటి యొక్క సుఖ సంతోషములను కాపాడుకుంటే వ్యక్తిత్వం యొక్క కర్తవ్యం. इस तरह मनुष्य की इच्छाओं के अनगिनत हो जाने के कारण उसकी बुद्धि अशांति से ग्रस्त हो जाती है। प्राप्त संपत्ति से, प्राप्त सुख से, प्राप्त भोगों से संतुष्ट होने की भावना से व्यक्ति को अवगत होना चाहिए। ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त सुख एवं संतोष को सुरक्षित रखना ही व्यक्ति का कर्तव्य है। దైవము గొప్పవాడి అని అందరూ చెప్పగలరు, కానీ ఇది ప్రధానం కాదు. దైవము నీవు గొప్పవాడు నాయన అని అతని నోటి నుంచి రావాలి. దైవమును అందరూ కూడాను ప్రేమిస్తారు. ఇందులో ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. దైవము అందరినీ ప్రేమించుచున్నాడా అనే యొక్క క్వశ్చన్ మనం వేసుకోవాలి. దైవము నిత్యత్వం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని మనము ఉచ్చరిస్తాము. దైవము నావాడు అని మనం విశ్వసిస్తాము, కానీ దైవమే నీవు నావాడు నాయన అని చెప్పాలి. అది మనకు ముఖ్యమైనటువంటిది. सभी लोग ईश्वर को महान कहते हैं, परंतु यह प्रधान नहीं है। ईश्वर के मुंह से वत्स तुम महान हो ये शब्द निकलने चाहिए। ईश्वर से सभी प्रेम करते हैं, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या ईश्वर सबसे प्रेम कर रहे हैं? हम ईश्वर की नित्यता के बारे में कहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर मेरे हैं, परंतु ईश्वर को हमसे कहना चाहिए कि वत्स तुम मेरे हो। यही हमारे लिए प्रधान है। మనం ఒక రిజిస్టర్ కవర్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది మనం ఎవరికి అందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాశామో అది వారికి అందినట్టుగా ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చినప్పుడే ఆ జాబు సార్థకత పొందుతుంది. దైవము గొప్పవాడు అని నీవు చెప్పినంత మాత్రమున చాలదు. ఇది కేవలం ఒక రిజిస్టర్ పోస్ట్ వేసినట్టు. తిరిగి నాయన నీవు గొప్పవాడు అనేటువంటి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అతని నుంచి రావాలి. जब हम किसी को पत्र पहुंचने की अपेक्षा से एक लिफाफे को रजिस्टर पोस्ट करते हैं और जब हमें एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है तभी वह पत्र सार्थक होगा। ईश्वर महान है तुम्हारा ऐसा कहना मात्र काफी नहीं है। यह मात्र एक रजिस्टर पोस्ट करने के समान है। उत्तर में वत्स तुम महान हो का एक्नॉलेजमेंट उनसे प्राप्त होना चाहिए। మీ ప్రియో నరహ, నీవు నావాడు నాయన, నీవు నాకు ప్రియుడు అనేటువంటి ఉద్దేశము అతని నుండి రావాలి. అది ఏ శాశ్వతమైనటువంటిది. ఆ ఫలమును పొందే నిమిత్తమే సాధకుడు అనేక సాధనలు చేయాలి. అట్టి ఫలితమునే అనుభవించుకొనకపోయినా, అట్టి ఫలితమునే మనం అందుకొనకపోయినా మన సాధనలన్నీ కూడా వ్యర్థమే. మే ప్రియో నరహ, वत्स तुम मेरे हो, मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, ये उद्गार उनसे आने चाहिए। वही शाश्वत है। उस फल को प्राप्त करने के लिए ही साधक को अनेक साधनाएं करनी चाहिए। वैसे फल के अनुभव के न होने पर, वैसे फल को न प्राप्त करने पर हमारी सारी साधनाएं व्यर्थ ही हैं। కనుక ఇన్ని సాధనల యొక్క ఫలితం ఏమిటంటే నీవు నావాడు, నీవు నాకు ప్రియుడవు అనేటువంటి యొక్క జవాబు దైవం నుండి మనం అందుకోవాలి. అట్టి అర్హతను పొందినటువంటి వాడే అర్జునుడు. అతనికి ఆశలు ఎన్నో ఉండవచ్చు, కానీ అన్నీ కూడాను త్యజించి కేవలము నీవే తప్ప ఇతపరం వెరుగా, నీవు తప్ప నాకు అన్యం అక్కరలేదని కట్టకడపటికి శరణాగతుడయ్యాడు. నిజముగా మనకు కావలసినటువంటిది, మనము సాధించవలసినటువంటిది, మన గమ్యము, మన పుణ్యము సర్వము అతని యొక్క ప్రేమతత్వమే. अतः इतनी सारी साधनाओं का फल क्या है? वत्स तुम मेरे हो, मेरे लिए प्रिय हो, इस उत्तर को हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसा उत्तर प्राप्त कर चुके व्यक्ति
अर्जुन थे। उनकी अनेक इच्छाएं हो सकती थीं, परंतु सभी इच्छाओं को त्याग कर उन्होंने तुम्हारे अलावा मेरा कोई अन्य नहीं, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए कहकर अंततः सर्वस्व शरणागत किया। यथार्थ में हमें जो चाहिए, जो प्राप्त करना है, जो लक्ष्य है, जो पुण्य है, वह उनके प्रेम तत्व को प्राप्त करना ही है। ఎవరైనా ఒకరు స్వదేశం నుండి విదేశానికి ఎవరైనా ప్రయాణమై వెళ్ళాలంటే అతను గొప్ప చదువరిగా ఉండవచ్చును, శ్రీమంతుడు కావచ్చును, అధికారి కావచ్చును, కానీ పాస్పోర్ట్ లేనిది అతన్ని పంపడానికి వీలు కాదు. నేను గొప్ప పండితుడను, నేను గొప్ప విద్యావంతుడను, నేను శ్రీమంతుడను, నేను జమీందారును, నేను గొప్ప జన సహాయంతో కూడినటువంటి వాడను అని విర్రవీగినంత మాత్రమున ఆ యొక్క పాస్పోర్ట్ మనకు లభించదు. यदि कोई स्वदेश से विदेश जाना चाहे तो चाहे वह बहुत पढ़ा लिखा ही क्यों न हो, बहुत धनवान ही क्यों न हो, बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, परंतु पासपोर्ट के बिना उसे विदेश भेजना संभव नहीं है। मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा विद्यावान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा जमींदार हूँ, मुझे लोगों का बड़ा समर्थन है, ऐसा कहकर घमंड करने मात्र से वह पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ఇవన్నీ కూడాను నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు కావచ్చును, కానీ ఈ పద్ధతికి నీవు విదేశానికి వెళ్ళాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి క్రమాన్ని నీవు అనుసరించాలి. దాని యందు విద్యాధికారి అని, విద్యాహీనుడని, కూటిపేదని, కోటీశ్వరుడని ఈ తారతమ్యం ఏమాత్రం కూడా అక్కడ ఉండదు. ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति एवं सामर्थ्य के विषय हो सकते हैं, परंतु विदेश जाना है तो उसके लिए निर्धारित क्रम का अनुसरण करना चाहिए। वहाँ विद्यावान, अनपढ़ तथा गरीब, करोड़पति जैसे भेद नहीं बरते जाएंगे। ఏదో ఒక బస్సులో, ఒక ట్రైన్లో, ఒక ప్లేన్లో పోవాలంటే కూడాను నీ శక్తి సామర్థ్యంలో వారెవరో చూడరు, టికెట్ని చూస్తారు ముందు. టికెట్ నీ చేతిలో ఉన్నదా, నీ యొక్క అధికారము, నీ చదువులు, నీ యొక్క సిరి సంపదలు వారు ఏమాత్రము పాటించరు. టికెట్ చూస్తారు, ఓ గెట్ అవుట్, ఓ పోమంటాడు, లేకుండినా మెడబట్టి బయటికి నెట్టుతారు. किसी बस में, रेल में अथवा हवाई जहाज में जाना चाहते हो तो कोई तुम्हारे व्यक्तिगत सामर्थ्य को नहीं देखेगा, सबसे पहले टिकट देखेंगे। यदि तुम्हारे हाथ में टिकट हो तो वे तुम्हारे अधिकार, शिक्षा, धन संपत्ति को महत्व नहीं देंगे, बस टिकट देखेंगे और ओ यस कहेंगे, अन्यथा गर्दन पर हाथ डाल धक्का देकर बाहर कर देंगे। అదే విధముగానే మోక్ష సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు ఇక్కడ దైవానుగ్రహం అనేటువంటి దాన్ని పొంది నీవు నావాడు నాయన అనేటువంటి పాస్పోర్ట్ని మనం అందుకోవాలి. ఈ పాస్పోర్ట్ ఉండినంత మాత్రము కూడాను మరి కొంతవరకును అభ్యంతరం జరుగుతుంది. దీనికి వీసా కూడా రావాలి. దీనికే ఆత్మానుగ్రహము అనేటువంటిది కూడా ఒకటి అవసరము. ఎందుకంటే ఇచ్చేటువంటి వాడు ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని అందుకునేటువంటి వాడి చేతులు కూడాను సిద్ధంగా ఉంటున్నప్పుడే ఈ ఇచ్చే పదార్థం తానుకు చెందడానికి వీలవుతుంది. इसी प्रकार मोक्ष साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए दैवानुग्रह को प्राप्त कर वत्स तुम मेरे हो रूपी पासपोर्ट को पाना है। इस पासपोर्ट के होने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसके लिए वीज़ा भी होना चाहिए। इसके लिए आत्मानुग्रह का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि देने वाले के देने पर भी लेने वाले के हाथों के तैयार रहने पर ही दिया जाने वाला पदार्थ उसका हो सकता है। దైవ ప్రేమ, సాధకుని యొక్క సద్గుణము, ఈ రెండింటి యొక్క సంబంధమే మనము మోక్షంలో ప్రవేశించడానికి మూల కారణం. కనుకనే సాధకునకు 26 సద్గుణములు అత్యవసరమని, ఈ 26 సద్గుణములో ఏ ఒక్కటైనా కూడాను ఉండినప్పటికీ తన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి అర్హులమవుతామని కూడాను బోధించింది భగవద్గీత. ఇందులో సంతృప్తి అత్యవసరమైనటువంటిది. అసంతృప్తో జిజో నష్ట అని, సంతృప్తి లేనిటువంటి వానికి ఏ విధమైనటువంటి సుఖశాంతులు ఉండవు. ईश्वरीय प्रेम और साधक के सद्गुण
इन दोनों का संबंध ही मोक्ष में प्रवेश करने के मूल कारण है। अतः भगवत गीता ने उपदेश दिया कि साधक के लिए 26 सद्गुण आवश्यक हैं और इनमें से किसी एक के होने पर भी उनके अनुग्रह को पाने के योग्य होंगे। इनमें भी संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। असंतृप्तो जजो नष्टः के अनुसार जो संतुष्ट नहीं है उसे किसी भी प्रकार से सुख और शांति नहीं होंगे। అతనే గొప్పవాడు, అతనే ఒక విధమైనటువంటి అధికారి. నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, హూ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? హీ హూ హ్యాస్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్. కనుక మనలో సంతృప్తి అనేటువంటి దానిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. జగత్తులో నశ్వరమైనటువంటి యొక్క సుఖశాంతులకు, భోగభాగ్యములకు, అధికారములకు మనం అరులు చాచి వెర్రివారం కాకూడదు. वही महान है, वही सच्चा अधिकारी है जो संतुष्ट है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड? ही हु हैज मच सेटिस्फैक्शन इज अ ग्रेटेस्ट मैन। अतः हमें स्वयं में संतुष्टि को बढ़ाना चाहिए। हमें इस जगत में नश्वर सुख और शांति, भोग और संपत्ति तथा अधिकार के लिए बेचैन होकर पागल नहीं होना चाहिए। ఉండినంత వరకు మన సుఖ సంతోషములు అనుభవించవలసింది. దేహాభిమానం ఉండినంత వరకును ఈ దేశాభిమానం కూడాను ఉండవలసింది. ఈ పంచభూతముల యొక్క సంబంధం కలిగినంత వరకు కూడాను ఈ పాంచభౌతిక దేహాన్ని కాపాడుకోవాల్సింది. అయితే దీని యందే మన యొక్క జీవితం అంకితం కావించరాదు. లక్ష్యమును మాత్రం దృష్టి యందుంచుకోవాలి. जब तक रहेंगे तब तक सुख और शांति का अनुभव अवश्य पाना चाहिए। देहाभिमान के रहने तक देशाभिमान भी अवश्य होना चाहिए। पंचभूतों से संबद्ध रहने तक इस पांच भौतिक देह को सुरक्षित रखना ही चाहिए, परंतु इसी में जीवन को समर्पित नहीं कर देना चाहिए। लक्ष्य को सर्वदा दृष्टि में रखना चाहिए। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, గొప్ప శ్రీమంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. అతను ప్రపంచమంతా చుట్టాడు. ప్రపంచంలో లేనటువంటిది, తాను చూడనటువంటిది, ఎవరు విననటువంటిది ఒక గొప్ప భవనం నిర్మించాలని సంకల్పించుకున్నాడు. అయితే దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి, ఎన్ని కోట్ల రూపాయలైనా కూడా సరే వ్యయం చేసి శాశ్వతమైనటువంటి ఒక భవనం నిర్మించాలని సంకల్పించుకున్నాడు. एक छोटा सा उदाहरण, एक बड़ा धनवान रहता था। उसने पूरे विश्व का भ्रमण किया। एक बार उसने निश्चय किया कि आज तक विश्व में जो नहीं है, उसने जो नहीं देखा है, किसी ने नहीं सुना है, ऐसे एक अद्भुत भवन का निर्माण किया जाए। इसलिए उसने निश्चय किया कि करोड़ों रुपए ही क्यों न खर्च हों, परंतु एक शाश्वत भवन का निर्माण करना चाहिए। परंतु कैसे? లక్షలు ఖర్చు పెట్టి విదేశాల నుండి కూడాను గొప్ప గొప్ప ఇంజనీర్స్ని పిలిపించారు. కట్టగడపటకు సుందరమైన భవనం నిర్మించాడు. అన్ని విధాల అనుకూలమైనటువంటిది, ఆకర్షణీయమైనటువంటిది, అందమైనటువంటిదిగా చూపర్లకు చాలా ఉత్సాహాన్ని అందించేటువంటి భవనాన్ని నిర్మించాడు. సరే, కోట్లకు ప్రజలు వచ్చారు, దీనిని చూస్తున్నారు. దీనికి ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి గొప్ప ఏర్పాట్లు గావించాడు ఈ శ్రీమంతుడు. उसने लाखों खर्च करके विदेशों से बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलवाया। अंततः अत्यंत सुंदर भवन का निर्माण करवाया। हर प्रकार से सुविधापूर्ण, आकर्षक, अत्यंत सुंदर, दर्शकों को उत्साहित करने वाले सुंदर भवन का निर्माण करवाया। खैर, करोड़ों लोग आए, इस भवन को देखने लगे। भवन के उद्घाटन के लिए धनवान ने अनेक प्रबंध किए। అయితే ఈ ప్రారంభించుటకు పూర్వమే అనేక మంది వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు, ఇంజనీర్స్ను రప్పించి ఇందులో ఏదైనా కొన్ని దోషములు ఉన్నవేమో అని పరిశీలించమని కోరాడు. జోగులు, భోగులు, విరాగులు, బైరాగులు సర్వులను కూడా ఆహ్వానించాడు. గొప్ప గొప్ప ఋషులందరూ కూడా ఆశీర్వాదం అందుకోవాలని పిలిపించుకున్నాడు. ఇందులో స్థితప్రజ్ఞులు కూడా చేరిపోయారు. उद्घाटन से पहले ही धनवान ने अनेक वास्तुशास्त्रज्ञों और इंजीनियरों को बुलवाकर
कहा कि भवन में कोई दोष हो तो उनका निरीक्षण करें। इसके लिए जोगियों, भोगियों, विरागियों, बैरागियों सबको बुलाया। आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े ऋषियों को भी बुलाया। आने वालों में स्थित प्रज्ञ भी शामिल हो गए। గొప్ప వైభవంగా వీరందరికీ తగిన ఏర్పాట్లు గావించాడు. ఒక్కతూరి సభను జరిపించి అందరికీ నమస్కరించి ఈ భవనంలో ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉంటే ఏ విధమైనటువంటి యొక్క భయములు లేకుండా స్వేచ్ఛగా చెప్పడానికి మీరు పూనుకోవాలని ప్రార్థించాడు. చేరిన ఇంజనీర్లు గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడాను ఈ భవనములో లోపములు చూపించేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంది? ఎట్టి లోపం లేదు మహారాజా, ఇది చాలా గొప్పగా ఉంటుండాది, దివ్యంగా ఉంటుండాది, భవ్యంగా ఉంటుండాది, నవ్యంగా ఉంటుండాది అన్నారు. सबके लिए बड़े धूमधाम से प्रबंध करवाया। इसके बाद एक सभा आयोजित कर सबको प्रणाम कर धनवान ने कहा कि इस भवन में यदि कोई दोष हो तो निडर होकर स्वेच्छा से सूचित करें। आए हुए इंजीनियरों ने कहा, महाराज, इसमें दोष दिखाने का अधिकार किसको है? इसमें कोई दोष नहीं है। यह बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही दिव्य है, भव्य है, नव्य है। ఏదో ఒక మూల నిల్చుకున్నటువంటి ఒక యోగి సమీపించి, రాజా, ఈ భవనంలో 2 దోషములు ఉంటున్నాయన్నాడు ధైర్యంగా. ఈ మాట వినేటప్పటికీ సభయందు చేరినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఏమిటి ఈ దోషములు, మాకెక్కడా కనిపించడం లేదే అని ఈ దోషములు ఏంటో వినాలని చాలా కుతూహలంతో ముందుకొచ్చారు. एक कोने में खड़ा एक योगी आया और निडर होकर कहा, राजा, इस भवन में 2 दोष हैं। ये बातें सुनते ही सभा में सम्मिलित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। क्या हैं वे दोष? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिए। इन दोषों के बारे में सुनने के लिए उत्सुकतावश सभी आगे बढ़ आए। ఈ శ్రీమంతుడు చేతులుగా జోడించి, మహానుభావ, ఆ దోషములేవో చెప్పితే తప్పక దీనిని సర్దిద్దుకుంటానన్నాడు. ఓ శ్రీమంతుడా, ఈ దోషములు నీ చేత సర్దిద్దుకోవటానికి చేత కాదన్నాడు. ఈ మొదటి దోషము, ఈ భవనము కాలాంతరంలో ఎప్పుడూ శిథిలమైపోతుంది, ఇది మాత్రం తప్పింది కాదు, ఇది ఒక దోషం అన్నాడు. దీనిని కట్టినటువంటి యజమానుడు మరణం తప్పింది కాదు, ఏనాటికైనా మరణం తప్పింది కాదు, ఇది 2వ దోషం అన్నాడు. हाथ जोड़कर धनवान ने कहा, महात्मा, वे दोष क्या हैं? आप बताएंगे तो मैं उन्हें सुधारूंगा। योगी ने कहा, राजन, इन दोषों को सुधारना तुम्हारे वश की बात नहीं है। कालांतर में यह भवन शिथिल हो जाएगा, यह अनिवार्य है, यह पहला दोष है। इस भवन का निर्माण करने वाले मालिक के लिए मृत्यु निश्चित है, यह कभी भी अनिवार्य है। यह दूसरा दोष है। ఈ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించుకోక నేనేదో గొప్పవాడిగానే నువ్వు భావిస్తున్నావు. మృత్యువును మరచి భోగ వస్తువుల్ని సత్యముగా భావించేటువంటి వ్యక్తి యొక్క ప్రభావం అంతా ఈ రీతిగా ఉంటాయన్నాడు. నిత్యమైన సత్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకున్నటువంటి వ్యక్తియే శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడన్నాడు. ఇట్టి ఆత్మాను సౌధమే అందమైనటువంటి సౌధము, దీనికి మించినటువంటి సౌధములు ఈ లోకములో మరొకటి లేవన్నాడు. इस सत्य से अवगत न होने के कारण तुम स्वयं को महान मान रहे हो। मृत्यु को भूलकर भोग वस्तुओं को शाश्वत मानने वालों का प्रभाव ऐसा ही होता है। नित्य एवं सत्य आत्म तत्व को लक्ष्य में रखने वाला व्यक्ति ही शाश्वत सुख का अनुभव प्राप्त करेगा। यह आत्म सौध ही सुंदर सौध है। इससे बढ़कर लोक में अन्य कोई दूसरा सौध नहीं है। కనుక ఈ లౌకిక జగత్తునందు, నశ్వరమైనటువంటి యొక్క ఈ ప్రపంచమునందు మనము అనుభవించేటివన్నీ కూడాను ఇవి నశ్వరములైనటువంటి ఒక సత్యాన్ని గుర్తించి సత్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం పైన లక్ష్యం నుంచి మనం గావించవలసినటువంటి సాధనలు, విచారణలు మనం సలుపుకోవాలి. దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని అర్జున,
నీవు చంపేటువంటి వాడని, ఈ సైన్యము నీ బంధువులు మిత్రులు చచ్చేటి వారని నువ్వు భావిస్తున్నావు. ఇది చాలా పొరపాటు. ఇది అనాత్మ భావం. अतः इस लौकिक जगत में, इस नश्वर संसार में हमें इस सत्य से अवगत होते हुए कि हम जिन सब का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं वे सब नश्वर ही हैं. आत्म तत्व ही जो सत्य है को लक्ष्य में रखते हुए चिंतन एवं साधनाएं करनी चाहिए. इसी को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम विचार कर रहे हो कि मारने वाले तुम हो और ये तुम्हारे बंधु और सेना मरने वाली है. यह बड़ी भूल है. यह अनात्म भावना है. నీవు శాశ్వతుడవు. నీ యొక్క తత్వము మరణంతో కూడినటువంటిది కాదు. అదే విధముగానే ఇతరుల యొక్క ఆత్మతత్వం కూడాను సత్యమైనటువంటిది. ఇది నజాయతే, ఇది పుట్టేటువంటిది కాదు. ఈ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించుకుంటే ఈ సాంఖ్యయోగములో నీవు అన్య విషయాల్లో ఏమాత్రం కూడాను సందేహించుటకు అవకాశం లేదన్నాడు. కనుక నీవు చచ్చేటివాడు కానీ, చంపేటివాడు కానీ, వారు చచ్చేటువంటి వారు కానీ కాదు. ప్రతి ఒక్క జీవతత్వమునందు కూడాను ఆత్మతత్వం నిత్యము సత్యమైనటువంటిది. కనుక ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకోమని చెప్పని బోధించి నీ కర్తవ్యాన్ని ఉన్నంత వరకు ఆచరించటం అత్యవసరం అన్నాడు. तुम शाश्वत हो. तुम्हारा तत्व मृत्यु से युक्त नहीं है. इसी प्रकार दूसरों का आत्म तत्व भी सत्य ही है. यह न जायते अर्थात जन्मने वाला नहीं है. इस सांख्य योग में इस सत्य से तुम अवगत होगे तो अन्य विषयों पर संदेह करने का अवसर ही नहीं होगा. न तुम मरने वाले हो, न ही मारने वाले, न वे मरने वाले ही हैं. प्रत्येक जीव तत्व में आत्मा का तत्व सत्य एवं नित्य है. इस सत्य से अवगत होते हुए तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. అప్పుడే అతను చెప్పాడు, నా కాంక్షో, ఈ విధమైనటువంటి నాకు ఆశలు ఏమిది, స్వర్గమైనా సరే నాకు ఏ విధమైనటువంటి రాజ్యం కూడా నాకు అక్కర్లేదని చెప్పని విచారించాడు అర్జునుడు. అయితే ఇది సత్యము నెరిగి నీవు చెప్తున్నావా, లేక పిరికి బంధమై నీవు ఆడుతున్న మాటలా ఇవి అన్నాడు. ఇక్కడ ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించి పలికేటువంటి మాటలు వేరు. బలహీనుడై తమ బంధువులపైన ఉన్నటువంటి యొక్క మమత్వం చేతను, అభిమానం చేతను వారిని చంపుటకు కొంత మనస్కరించగా పలికేటువంటి పలుకులు వేరు. ఇవి అభిమాన పలుకులు గాని ఆత్మ పలుకులు కావన్నాడు. నీవు ఆత్మసత్యాన్ని, ఆత్మనిత్యత్వాన్ని నీవు గుర్తించినటువంటి వాడైతే నీకు ఏ విధమైనటువంటి దోషములు అంటవన్నాడు. तभी अर्जुन ने कहा, न कांक्षो, स्वप्न में भी मुझे कोई इच्छा नहीं है. मुझे कोई भी राज्य नहीं चाहिए. तब श्री कृष्ण ने पूछा, तुम सत्य से अवगत होकर ये बातें कह रहे हो या कायर होकर कह रहे हो? आत्म तत्व से अवगत होकर की जाने वाली बातें अलग होती हैं और कायर होकर बंधुओं के प्रति निहित ममत्व एवं आत्मीयता के कारण, उन्हें मारने की अनिच्छा के कारण की जाने वाली बातें अलग होती हैं. ये शब्द मोह के हैं, आत्मा के नहीं. आत्मा की सत्यता एवं नित्यता से यदि तुम अवगत हुए हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार के दोष स्पर्श नहीं कर पाएंगे. కనుక భగవద్గీత యందు బోధించినటువంటి ప్రతి విషయమును కూడాను మనం అంతరార్థంగా మనం విచారించాలి. నీవు చంపేటువంటి వాడు కానీ, వారు చచ్చేటువంటి వారు కానీ కాదు అని చెప్పినటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకుంటారు. అయితే వీటిని ఆచరణలో ఉంచడానికి సిద్ధమవుతారా? కాదు. ఒక హంటరు లేక ఒక దుర్మార్గుడు అనేక జీవులను కొంత హింసించాడు. ఇది క్రమక్రమేణా కూడాను మనుషుల వరకు వ్యాపించిపోయింది. దారిని పోయేటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడాను సంహరించటము, వారి దగ్గర ఉండనటువంటి ధన కనుక వస్తువాహనాదులు అపహరించటము. अतः हमें भगवद गीता में उपदेशित प्रत्येक विषय के आंतरिक तत्व पर विचार करना चाहिए. न तुम मारने वाले हो, न ही वे मरने वाले. इस वाक्य को सभी स्वीकारते तो हैं,
परंतु क्या इसके आचरण के लिए वे तैयार रहते हैं? नहीं। बहुत समय पहले एक शिकारी या दुष्ट रहता था। वह अनेक प्राणियों के प्रति क्रूरता बरतता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे मनुष्यों तक फैल गई। राहगीरों को मारना, उनकी संपत्ति लूटना, बस यही किया करता था। ఇతనికి కట్టకడపటకు సుప్రీంకోర్టులో ఇతనికి ఉరి శిక్ష అనేటువంటిది ఇచ్చాడు జడ్జి. రేపు దినం జడ్జిమెంట్ జరుగుతుందని వీడిని కూడా బాగా తెలుసును. అప్పుడు భగవద్గీత ఒకటి జోబిలో పెట్టుకొని సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాడు. జడ్జి చెప్పాడు, నాయన రేపటి దినం 7 గంటలకు నీకు ఉరి శిక్ష అని నిర్ణయం చేసుకున్నానన్నాడు. కారణం ఏమిటి అని అడిగాడు ఇతను. నీవు పలాని వారిని చంపినావు గనుక నీకు ఈ శిక్ష విధించానన్నాడు. अंततः सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ने उसे फांसी की सजा सुनाई। इसे भी फैसले के बारे में मालूम था, इसलिए वह अपनी जेब में भगवत गीता रखकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। न्यायमूर्ति ने कहा, वत्स, मैंने फैसला दिया कि कल सुबह 7 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। तब इसने कारण पूछा। न्यायमूर्ति ने कहा कि तुमने फला फला लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें यह सजा दी गई है। జోబి నుంచి భగవద్గీత తీశాడు. సార్ జడ్జి, నేను చంపినవాడు కాదు, వారు చచ్చినవాడు కాదు, భగవద్గీతనే దీనికి ప్రమాణం అన్నాడు. సాక్షాత్ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి మాటను నీవెట్ట ధిక్కరిస్తావు అన్నాడు. तब इसने अपनी जेब से भगवत गीता निकाली और कहा, जज साहब, न मैं मारने वाला ही हूं, न वे मरने वाले ही हैं। इसके लिए भगवत गीता ही गवाह है। साक्षात ईश्वर ने ही यह बात कही है, उसका धिक्कार आप कैसे कर सकते हैं? జడ్జీలు కూడా చాలా తక్కువైనటువంటి వారు కాదు, వారు అన్ని విధాలా ఆరితేరినవారు. నిజమే నాయన, నిజమే, నీవు చంపినవాడు కాదు, వారు చచ్చినవారు కాదు. ఇప్పుడు నా జడ్జిమెంట్ కూడా నేను చంపిన వాడిని కాదు, నువ్వు చచ్చేవాడు కూడా కాదు, రేపటి దినం సిద్ధంగానే వెళ్ళు అన్నాడు. కనుక మనము అవసరాన్ని పట్టుకొని ఈ భగవద్గీతను ఆధారంగా తీసుకోవటము మంచిది కాదు. जज भी कुछ कम नहीं है, वे भी बड़े होशियार होते हैं। जज ने कहा, सच बेटे सच, न तुम मारने वाले हो, न वे मरने वाले हैं। अब मेरा फैसला सुनो, न मैं मारने वाला हूं, न ही तुम मरने वाले हो। जाओ और कल के लिए तैयार रहो। अतः अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवत गीता की व्याख्या करना ठीक नहीं है। ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగి మన ప్రవర్తన గుర్తించి ఈ సత్యాన్ని మనము అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఈ భగవద్గీత కేవలం అర్జునుడికి మాత్రమే బోధించినటువంటిది కాదు, పార్థులు పృథ్వీపుత్రులైనటువంటి వారందరికీ బోధించినటువంటి ఒక ధర్మం ఇది. అర్జునుడు నిమిత్త మాత్రంగా పెట్టుకొని జగత్తుకంతా అందించాడు ఈ గీతను. అయితే అర్జునుడు ప్రజాప్రతినిధి కనుక ఈ ప్రజాప్రతినిధికి బోధించినటువంటి విషయంలో అన్నీ కూడాను ప్రజలకు సంబంధించినటువంటివి. आत्म तत्व से अवगत होते हुए, स्वयं के व्यवहार से परिचित रहते हुए हमें इस सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवत गीता का यह उपदेश मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं है। पार्थ अर्थात यह सभी पृथ्वी पुत्रों को उपदेशित धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मात्र निमित्त बनाते हुए समूचे जगत को इसका उपदेश दिया। अतः अर्जुन जनता का प्रतिनिधि है। जो कुछ प्रतिनिधि को उपदेशित हुआ वह सब कुछ जनता के विषय ही हैं। కనుక మొట్టమొదట మనము ఈ వాంఛను క్రమక్రమేణా తగ్గించుకొని ఆత్మతత్వాన్ని కొంతవరకు విచారణ ద్వారా తెలుసుకొని మనము నిశ్చింతులమై ఉండడానికి తగిన కృషి చేయాలి. సామాన్యమైనటువంటి మానవులు, సాధకులైనటువంటి యొక్క భక్తులకు నిత్య జీవితంలో అనుసరించవలసినటువంటి విధానాన్ని మనం మొట్టమొదట గుర్తించాలి. ఎట్టి గుణములు కలిగినప్పుడు ఎట్టి సత్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విధానాన్ని మనం వెతకాలి. अतः हमें धीरे धीरे इन इच्छाओं को कम करके चिंतन के द्वारा आत्म तत्व के बारे में जानकर
निश्चिंत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सामान्य मानवों और साधक भक्तों द्वारा दैनंदिन कार्यों में अनुसरणीय विधान के बारे में हमें सबसे पहले अवगत होना चाहिए। किन गुणों के होने पर किस प्रकार के सत्य से अवगत होना संभव है, इसका अन्वेषण हमें करना चाहिए। భగవద్గీతలోని 7 శ్లోకాలు మనం కంఠస్థం చేసినంత మాత్రమున మనకు భగవద్గీత సారము అనుభవించలేము. సామాన్యమైనటువంటి జీవితం లోపల, నిత్య జీవితం లోపల మన యొక్క కర్తవ్యం ఏ రీతిగా నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి ఒక సత్యం లోపల మనము తెలుసుకోవాల్సిన గుణాలను మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాలి. కనుక మొట్టమొదట రేపటి నుండి ఈ 26 గుణములు ఏవి సద్గుణములు, ఏ యొక్క భక్తునికి ఈ గుణములు ఉండవలసినటువంటివి అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక్కొక్క దినం ఒక్కొక్క గుణాన్ని మనం తీసుకొని ఆ గుణముల ద్వారా మనము గమ్యాన్ని చేరడానికి, ధన్యులు కావడానికి, ఆత్మతత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. भगवद गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ करने मात्र से हमें गीता के सार का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। सामान्य जीवन में, नित्य जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के संदर्भ में आवश्यक गुणों के बारे में जानना चाहिए। अतः कल से इन 26 गुणों अर्थात सद्गुणों के बारे में, भक्त में रहने वाले गुणों के बारे में, एक एक दिन एक एक गुण के बारे में जानते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, धन्य होने के लिए, आत्म तत्व से अवगत होने के लिए प्रयत्न करेंगे। కనుక ఈనాడు మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాల్సింది దురాశ, కాంక్ష, ఇచ్ఛ, ఈ విధమైనటువంటి ఆశలు క్రమక్రమేణా అదుపులో పెట్టుకుంటూ ప్రయత్నం చేయాలి. దైవం యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని, దైవం యొక్క అంగీకారాన్ని మనం అందుకోవటానికి తగిన కృషి చేయాలి. నీవు ప్రేమించినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. తన ప్రేమను నీపైన ప్రసరించేటట్టుగా చూసుకోవాలి. నీవు దేవుడా నావాడు అని చెప్పి నీవు కేవలం కేకలు వేసినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. దైవమే అబ్బాయి నీవు నావాడు నాయన అని అతని నోటి నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క శబ్దంను మనం వినాలి. మనం అదే సాధించవలసినటువంటిది. అట్టి సాధనకు తగినటువంటి గుణములను మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. सबसे पहले दुराशा, कांक्षा, इच्छा, अपेक्षाएं, इन्हें क्रमशः वश में करने के प्रयत्न करने चाहिए। ईश्वर के प्रेम तत्व और ईश्वर की स्वीकृति को प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए। ईश्वर से तुम्हारे प्रेम करने में कोई प्रयोजन नहीं है, अतः ऐसे यत्न करने चाहिए कि ईश्वर का प्रेम तुम पर प्रसरित हो। हे ईश्वर तुम मेरे हो, ऐसे तुम्हारे चीखने से कोई प्रयोजन नहीं है। स्वयं ईश्वर की वाणी में हमें सुनना चाहिए कि वत्स तुम मेरे ही हो। इसी को हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसी साधना के लिए आवश्यक गुणों को हमें स्वयं में विकसित करने चाहिए। उपसंहार। भगवान बाबा ने अपने इस प्रवचन में आत्मा की नित्यता और लौकिक जगत की नश्वरता को पुनः अत्यंत सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित किया है। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि पहले हमें गीता में प्रयुक्त सद्गुणों के बारे में जानना चाहिए, फिर उन्हें आचरण में रखने की साधना करनी चाहिए। इच्छाओं की तुलना बांस की टोकरी और शरीर की तुलना शिथिल होने वाले भवन से करते हुए स्वामी कहते हैं कि साधक को पहले नश्वरता और शाश्वतता के अंतर को भली भांति समझना चाहिए। स्वामी का स्पष्ट संकेत है कि मात्र गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने से कोई प्रयोजन नहीं है। उन श्लोकों में निहित सार को ग्रहण करना चाहिए। स्वामी ने कहा कि अर्जुन सभी साधकों के प्रतिनिधि हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उनके माध्यम से गीता का उपदेश सभी को दिया है। ईश्वर की महानता का वर्णन सभी करते हैं, परंतु
ईश्वर से महान कहलवाने में ही जीवन की सार्थकता है, जिसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 4 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।